बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडे नाल अमृता प्रीतम जी दीयां रचनावां सांझियां करांगे। बच्चों, अमृता प्रीतम जी उस दौर च लिखिया उन्होंने जदों औरतां नूं पढ़न दी मनाही सी ते बहुत कुछ झलना पिया अपनी जिंदगी च उन्होंने, पर वो कदे भी हार के नहीं बैठे। यही वजह है कि आपां जाणदे हां कि अमृता प्रीतम नां दी औरत इस्तरी हन। भावें वो इस संसार तो चले गए, पर फिर भी अपनी कवितावां के माध्यम के राही, लिखतां के माध्यम राही वो साडे विच ही मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, इस करके जेकर आप कोई चंगा काम करते हैं तो कभी भी आपां नूं ऐदा नहीं सोचना चाहिए कि लोग की कहणगे, पर जे चंगा काम करते हैं तो माड़े काम करते हैं ना सोचो भी हाँ जी लोग की कहणगे, परवाह ना करो। नहीं बच्चों, वह नुकसान लोगों नूं होंदा ना होंदा आपां नूं जरूर हुंदा है। ठीक है, तो चलो फिर आपां उन्हां दी जिंदगी ते एक छोटी जी निगाह मारीए, झात पाईए। अमृता प्रीतम जी का जन्म 31 अगस्त 1919 ईस्वी नूं गुजरांवाले पाकिस्तान विच पिता सरदार करतार सिंह हितकारी ते माता राज कौर के घर होया। आप नूं कविता लिखण की चेटक अपने पिता जी तो लगी, जो आप भी ਸਾਹਿਤਕਾਰ सन। अमृता प्रीतम की पहली काव्य रचना अमृत लहरां सन। उस तो बाद जिउंदा जीवन, त्रेल धोते फुੱਲ, ਉਹ गीतां वालिया, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ पल्ले विच, संज दी लाली, निक्की निक्की सौगात, लोक पीड़, पत्थर गीते, लम्मियां वाटां, मैं तवारिखां हिंद दी, सरगी वेला, सुनेहड़े, अशोका चेती, कस्तूरी, कागज़ ते कैनवस आदि काव्य संग्रह छपे। आज़ादी तो बाद पंजाब की वंड समय अज आखां वारिस शाह नूं नां दी कविता ने आप नूं बेहद प्रसिद्धि दवाई। कौमांतरी पद्धर ते प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली पंजाब की पहली कवित्री सी। आप दीयां रचनावां कई देसी ते विदेशी भाषावां विच अनुवाद होईयां। आप ने नागमणी नां दा रसाला भी कढ़िया। अमृता प्रीतम ने नावल अते कहानी के खेतर विच भी भरपूर नामना खटिया। सफ़रनामे ते वार्तक पुस्तकां भी लिखियां। सुनेहड़े काव्य संग्रह नूं भारती ਸਾਹਿਤ अकादमी पुरस्कार दिता गया। कागज़ ते कैनवस नूं ज्ञानपीठ पुरस्कार ਅਤੇ पंजाबी अकादमी दिल्ली ਵੱਲੋਂ शताब्दी पंजाब कवि पुरस्कार नाल सन्मानित किया। 2004 ईस्वी विच भारत के सर्वोत्तम सन्मान पद्म विभूषण नाल भी आप नूं अलंकृत किया गया। सो बच्चों 2005 तक इन्हां दे जिंदगी दे जिहड़े आखिरी साह इन्हां ने लए सन। तो चलो फिर इन्हां दी कविता पढ़िए। त्रिंजण बहुत बहुत मशहूर कविता बच्चों, बहुत सोहनी। तो इसका आप प्रसंग किद्दां लिखांगे भी कोई भी सतर आ गई आपां कोई प्रसंग लिखांगे बच्चों, ठीक है ना। पर अखीरली जो सतर हुंदी उहदे बारे थोड़ा पैरे बारे भी जानकारी देनी हुंदी है। ये काव्य टोटा ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच दर्ज अमृता प्रीतम जी की कविता त्रिंजण विचों लिया गया है। इस कविता विच कवित्री ने त्रिंजण के दृश्य नूं पेश किया है। त्रिंजण की हुंदा बच्चों, पहलां वाले समयां दे विच देखो सारे हत्थां नाल काम कीते जांदे सन। ਤਾਂ औरतां एक घर ਦੇ ਵਿੱਚ दिन रख ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ भी अज इन्हां दे घर त्रिंजण लगनी है। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਰਖੇ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸਨ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ, कोई होर काम करदियां सन, गीत गाउंदियां सन, नचदियां सन, ठीक है, काम भी करदियां सन ते मस्ती दे विच काम करदियां सन। हर कोई खाण वास्ते अपने घरों तो कुछ ना कुछ लैके आउंदा सी, फिर वो मिल के खांदियां सन। मतलब बहुत दिल लगदा सी। ते त्रिंजण दे विच की हुंदा, सभे सहेलियां बण बण आईयां, सजरे सिर गुंदा, एक हथ चरखा एक हथ पच्छी, इस त्रिंजण दे चा। भी सारियां सहेलियां ने जिहड़ियां मिल के आईयां ने, ठीक है, सिर वाह के आईयां ने, तैयार होके आईयां ने। एक हथ चरखा एक हथ पच्छी, पच्छी की हुंदा बच्चों, पूणियां रखण लई छिक्कू। इस त्रिंजण दे चा, भी कुड़ियां नूं इन्ना चा चढ़िया सी त्रिंजण दा। किसे ने पाया कोरा झग्गा, कोरा झग्गा की हुंदा बच्चों, अणलग नवां। निक्की निक्की बुट्टी दा, किसे ने सिर ते लीड़ा लीता, महीन डोरीए दा, सिर ते उपर किसी ने महीन डोरीए दा लीड़ा लिया, ठीक है ना। निक्की निक्की बुट्टी दा झग्गा पाया, मतलब पूरे अपने बन ठण के आईयां सन।
ਅੱਖੀਂ ਕਜਲਾ ਬੁੱਲ ਦੰਦਾਸਾ, ਹੱਥੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ, ਬਣ ਬਣ ਪਈਆਂ ਪੈਣ, ਬਲੌਰੀ ਗਜਰੇ ਹੱਥ ਚੜਾ। ਦੰਦਾਸਾ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੋ ਉਹ ਨਾਰੰਗੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੰਦਾਸਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲੌਰੀ ਮਤਲਬ ਕੱਚ ਦੇ ਗਜਰੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਦੰਦਾਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਚਿੱਟੇ ਪੱਟ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਅਤੇ ਸਾਵੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਪਾ, ਸਾਵੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਚਿੱਟੇ ਪੱਟ ਦਾ ਮੋਤੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਡੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਹਿਣਾ ਇਹ ਬੱਚੋ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮੋਤੀਆ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੂਹੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ, ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰ ਕੋਈ ਡੰਡੀ ਝੁਮਕੀ ਪਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੀਰ ਡੰਡੀ ਝੁਮਕੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਗੱਭੇ ਪੀੜਾ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਖੀਆਂ ਉੱਧਰ ਸਖੀਆਂ ਬੈਠੀ ਪੀੜਾ ਡਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਦੀ ਪੱਛੀ ਭਰ ਕੇ, ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਭੁਨਾ, ਖੱਖੜੀਆਂ ਦੇ ਬੀ ਭੁਨਾਏ, ਕਿਸੇ ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੱਛੀ ਭਰ ਕੇ, ਪੱਛੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਪੂਣੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ, ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਭੁਨਾ ਕੇ। ਖੱਖੜੀਆਂ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੀ ਵੀ ਭੁਨਾਏ ਸਨ ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਭੱਠੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਲੇ ਭੁਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਚੌਲ ਭੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਿਆਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਬੱਕਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਖਿੱਲਾ ਝੋਲੀ ਪਾ, ਕੋਈ ਲਿਆਈ ਖਿੱਲਾ ਛੋਲੇ, ਸੱਤੂ ਕੋਈ ਬਣਵਾ, ਸੱਤੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਜੌਆਂ ਦਾ ਆਟਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਾਣੀ, ਨਿੱਤ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਮੇਲਾ, ਬਚਪਨ ਨਿੱਤ ਜਵਾਨੀ ਬਣਦਾ, ਨਿੱਤ ਕੱਤਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪੱਤਣੋਂ ਲੰਘੇ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਵੇ ਭਲਕੇ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਫੇਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਤਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪੱਤਣੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਪੱਤਣੋਂ ਲੰਘੇ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਵੇ ਭਲਕੇ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਫੇਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਰਲ ਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਫੱਬ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫੱਬ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਗੁੰਦਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁਸਾਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ। ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ? ਸਹੇਲੀਆਂ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਣ ਸੰਵਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੇ। ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਹੇਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਪੀੜੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ
उपमा कीती है, मतलब किस चीज़ नाल इन्हां ने प्रतीक सिरजिया है, बेड़ी दे पूर नाल। ठीक है। फिर उस तो बाद आ गया बच्चों अहदनामा। अहदनामा की हुंदा बच्चों? अहदनामा हुंदा है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। कोई प्रण करते हैं लिखती तौर पर। ਇਹ ਕੀ प्रण करते ने? अमन दा ये अहदनामा आओ दुनिया वालिओ दस्तखत करो। कागज़ है तकदीर दा ते कलम है तदबीर दी। अज कलम दे विच अमल दी स्याही भरो दस्तखत करो। तदबीर की हुंदा बच्चों? यतन कोशिश। तकदीर तो आपां नूं पता किस्मत नूं कह दिंदे हुंदे आ। ते प्रसंग किद्दां लिखांगे भी ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਛਿੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਭਰ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਲਮ ਨੂੰ, ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਲਮ ਨੂੰ। ਦਿਲ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਾਵੇਂ ਧਰੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਇਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਵਿਦਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਵਿਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਣ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਣ। ਆਵੋ ਕਿ ਜਿੰਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਆਵੋ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ। ਓਏ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਧਰੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਆਵੋ ਕਿ ਜਿੰਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਆਵੋ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ। ਓਏ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਓਏ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਧਰੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਬਰਕਤ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਬਰਕਤ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਗਰ ਭਰੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਵਣਜਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਨਰ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਕਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਮਨ ਧਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਲਵੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਨ ਦੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਨਾਂ ਇਮਾਨਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਕੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਓ। ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਵੇ ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਜੋਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖੋ ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ,
शांति हो जाए। ठीक है, प्रश्न उत्तर। अमृता प्रीतम की लिखी हुई कविता का नाम दसो। अहदनामा। अहदनामे दे कादे साइन करने ने, दस्तखत करने ने? अमन दे। अहदनामा कविता कादा चिराग बालन लई कहती है? दिल दा। अहदनामा कविता विच हुसन ते हुनर दे वणजारिਆਂ ਨੂੰ संसार अमन ਲਈ की करन ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है? अपने इश्क ਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨ ਧਰਨ ਲਈ। कवित्री अनुसार सब की आवाज़ की बूंद बूंद नाल किस वर्गी शक्ति इकट्ठी हो जाएगी? सागर वर्गी। अहदनामा कविता किसकी रचना है? अमृता प्रीतम जी की। अहदनामा कविता विच रात कादी है? नफरत की। आवो के जिंदा महंगियां, आवो के मौतां सस्तियां काव्य सत्र विच की गल कीती गई है भी मारना मराउणा सौखा हुंदा है पर जिउणा जिंदगी देनी बहुत औखी। अहदनामा कविता अनुसार अपनी फर्ज की पालना करदियां किसका भला करना चाहिए है? मनुखता का। ठीक है बच्चों, तो हर किसी इंसान नूं अहदनामे के उपर दस्तखत करने चाहिए हैं कि वह कदे भी किसी का बुरा नहीं करेगा, शांति दे नाल रहेगा, आप शांत होवेगा ते पूरे संसार नूं भी शांति प्रदान करेगा। सुनने ते समझण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद बच्चों।